నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్ పలు అంశాలపై వివరణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్ ఇరు పార్టీలపై ఫైర్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ప్రసాదం, అన్నదానం, even cottages, administration, everything. All of a sudden, this incident has happened. This incident also there is a legacy problem. Never in my lifetime tokens are given in Tirupati for darshan. For the last 5 years, new practice they have brought. Because of that, yesterday, in one premises, they have kept all these people. There was a panic reaction, and also one woman was fainted. While opening the gates, they didn't take adequate precautions. That was the main reason to trigger this incident. Anyway, we have lost 6 people. I went to the site first, then I went to hospital. I inquired with all people. I heard one by one what happened. They are the real eyewitnesses. And also I came here. I had one more review. And then by taking all these things, as Chief Minister, I have taken some decisions. It should not repeat in future. One is all 6 members who are all deceased, 25 lakhs each family, and one job for that family. That is one decision I have taken in consultation with everybody. And 2 families were severely injured, 5 lakhs each we are giving. All other 33 families, 2 lakhs each we are giving financial assistance. And also tomorrow everybody will have a darshan. After that they will be dropped in their respective houses. That is one decision. Second decision, knowingly or unknowingly, and also some negligence, all these things. One DSP who was on the spot, one Mr. Ramana Kumar was suspended, and also Harinnath Reddy, Director Goshala, who is in charge of that spot, that premises. We are suspending him. SP Tirupati, JU Gautami, CVSO Sridhar, 3 people who are transferring. And also third one is this Ekadasi, Vaikuntha Ekadasi, and also 10 days, and also giving tokens in Tirupati. I asked TTD board to review and also involve Agama Panditulu to give correct advice. Is it right or wrong? I have seen only one day, spillover off day, they used to do this Vaikuntha Ekadasi darshan. Our belief is, if we have darshan on that day, we will go to heaven. That is our belief. So I asked them to review, they will review. And also I want to streamline totally through Aadhaar, online, offline, not only Ekadasi, deliver time also, foolproof darshan, how to make it. And also devotees will come, focus on God. Sometimes unnecessarily we will disturb. How to make without disturbance proper darshan. But also we are going to do if necessary. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఆడిందే పాటరా అన్నట్టు అడిగితే మళ్ళీ తప్ప కొత్త విషయం ఏం లేదు.
వాళ్ళకి ఏంటంటే పాపం రేవంత్ రెడ్డి బల్మిట్కో కేసు పెట్టించండి వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది. వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాస్తవం చెప్పాలని. ఎందుకంటే కేసుల విషయం లేదు. వీడికెళ్ళి ఫార్ములా ఈ రేస్ అనే ఒక ఈవెంట్ ని హైదరాబాద్నే ఉంచాలి, కష్టపడి తెచ్చినాం ఇండియాకు మొదటిసారి భారతదేశానికి. ఇక్కడనే ఉండాలి, ఇక్కడ ఉంటేనే మన రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తెచ్చుట్లా కానీ భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ఒక ప్రధానమైన స్థావరంగా ప్రపంచంలో తయారు చేయాలనే ఒక విజన్తో చేసిన పని తప్ప ఇలా పైసలు అవినీతి అలాంటి గలీజ్ పనులు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తే తప్ప మేము చేయము, మాకు ఆ కర్మ పట్టలేదు అనే మాట కుండబద్దలు కొట్టినట్టు వాళ్ళకి చెప్పిన. మీరు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా ఎన్నిసార్లు రమ్మన్నా వస్తా, నాకేం ఇబ్బంది లేదు, తప్పకుండా వస్తా, మీకు విచారణ పూర్తిగా సహకరిస్తాను కూడా చెప్పిన. దాంతోపాటు వారికి ఇంకొక విజ్ఞప్తి కూడా చేసిన. సరే కేసు పెట్టిండ్రు, విచారణ చేస్తున్నారు, పర్వాలేదు, ఇట్లాంటి కేసులు ఇంకొక 100 పెట్టినా ఎదుర్కొంటాం. కానీ వాళ్ళకు ఇంకొకటి కూడా నేను చెప్పిన, మీరు మీ ప్రభుత్వం ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా కేసీఆర్ గారి సైనికులుగా మేము మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం మొత్తం ప్రజా సమస్యల గురించి మాట్లాడతాం, ప్రజల గురించి మాట్లాడతాం, మీరు ఎంత పట్టిన రైతు భరోసా గురించి మాట్లాడతాం, మీరు ఇయని 4000 పెన్షన్ గురించి మాట్లాడతాం, మీరు ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసిన మహాలక్ష్మి 2500 రూపాయల గురించి మాట్లాడతాం, మీరు ఇస్తానని మోసం చేసిన 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మా పిల్లల గురించి మాట్లాడతాం. ఖచ్చితంగా ప్రతి సమస్య 6 గ్యారంటీలు 420 హామీలు ఏ ఒక్కటి ఇచ్చి పెట్టకుండా మాట్లాడతాం. నువ్వు ఇటువంటి కేసులు 100 పెట్టుకో, వదిలిపెట్టమని చెప్పిన. సరే కేసు లేదు పీసు లేదు, నిజంగా చెప్పాలంటే మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది ఒక లొట్ట పీసు కేసు మాత్రమే, ఇంకా ఏం లేదు. వీడికి వెళ్ళి పైసా పోయింది, అలా పైసా ఉన్నది, ఇక అవినీతి ఎక్కడ జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు నీళ్ళు మింగుతుంది. అందుకే అడుగుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు పైశాచిక ఆనందం ఉంది, అర్జెంట్ గా నేను జైలు పోయినా కాబట్టి అందరినీ జైలుకు పంపాలి అని నీకు ఆనందం, నేనేమో విదేశాల దగ్గర పెట్టుబడులు తెచ్చినా కాబట్టి నాకేమో విదేశాల స్థాయిలో మన రాష్ట్రం మన దేశంలో తేడా. ప్రపంచ పటంలో హైదరాబాద్ పెట్టాలి, తెలంగాణ పెట్టాలనేది మా నాయకుడు కేసీఆర్ కమిట్మెంట్, మా కమిట్మెంట్. మేము నీలాగా 50 లక్షల రూపాయలతో దొరికిన దొంగలం కాదు, నీలాగా లుచ్చబడులు చేసిన వాళ్ళం కాదు. నీకు భయపడేటోడు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తెలంగాణలో లేడు. మీరు చూస్తున్నారు, నేను ఎప్పుడు కాదు, మీరు చూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కింద చూస్తలేడు. మీరు అంటే వాళ్ళ కేసు పెడితే వాళ్ళు లోపడతాడు. నేను అనా ఆయన ఎవరో మర్చిపోయిన పేరు అని నేను అనా. ఎందుకని అంటే నిన్ను ఎవరు గుర్తే నేను నిన్ను ఎవరు గుర్తుపడతలేడు. నేనేం చెప్తాను దానికి, సంవత్సరం తర్వాత కూడా నేను ఎవరు లేకపోతే నేనేం చేయాలి దానికి? ఇప్పుడు పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు, అందుకే కనకపు సింహాసనంలో శునకాన్ని కూర్చోబెడితే దానికి ఆ బుద్ధి రాదు. అందుకే భయపడేది లేదు, బాధపడేది లేదు. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పోతా, కానీ మీరు మాత్రం దయచేసి తదేక దీక్షతో మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఉద్యమం ఎంతైతే కమిట్మెంట్ తో పనిచేసినామో అంతే కమిట్మెంట్ తో పోదాం. వాళ్ళు ఎన్ని ప్రశ్నలు పెట్టినా, ఎన్ని సవాళ్ళు వేసినా, ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టినా, ఎన్ని రకాల కొత్త రకాల కేసులు పెట్టినా భయపడేది లేదు, తల వంచేది లేదు. నిజాయితీకి ధైర్యం ఎక్కువ. వాడు ఎవడు ఏమనుకున్నా సరే ఇది లొట్ట పీస్ కేసే, వీడు ఒక లొట్ట పీస్ ముఖ్యమంత్రి, బరాబర్ కొట్లాడదాం, గట్టిగా ముందుకు పోదాం. మీ అందరి దయతో ఆశీర్వాదం చేయాలి. సిరిసిల్ల నుంచి కూడా మా తమ్ముళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు. మీకు కూడా నేను ఊహించలేదు, మీరు చెప్పలేదు, అయినా కూడా మీరందరూ ప్రేమతో వచ్చినందుకు మా సిరిసిల్ల అన్నదమ్ములకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారం తెలియజేస్తూ మళ్ళా ఈరోజు మళ్ళా ఏమైనా రమ్మాలంటే మళ్ళా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర, ఏం లేవు. రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏమి పంపితే రమ్మంటారేమో, పోతా. రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నలు పంపుతాడు, మళ్ళా పోతా, మళ్ళా చెప్తా, మళ్ళా చెప్పొస్తా. రేవంత్ రెడ్డి ఒక లుచ్చాగాడు, దొంగ, దాని లెక్క చెప్తా. ఇంతేనా? ఆగదు. దేనికి సంబంధించారు? లేని అవినీతిని పట్టుకుందామని ఆడికి దొరుకుతుంది. లేని అవినీతి గురించి లొట్ట పీస్ కేసుల పాపం ఎత్తుతా ఉన్నారు వాళ్ళు. నేతి బీరకాయలు ఎంత నెయ్యి ఉంటుందో ఇక మీకు తెలుసు, మైసూరు బోండాలు ఎంత మైసూరు ఉంటుందో ఇంట్లో కూడా కంటే. అందుకే నేను చెప్పిన వాళ్ళకి, మీరు ఒక వైల్డ్ గూస్ చేసి అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, ఆ గనులు ఉన్నారు మీరు, కేసు లేదు తొక్కలేదు ఏముందా అని చెప్పిన, నేనే చెప్పినాను. ఏముంది ఏమడుగుతున్నారు మీరు? వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఫైల్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి అల్లకి పోయింది నీకెరికైనా, అల్లకి వెళ్ళి ఇళ్ళకి పోయింది నీకెరికైనా. నేను చెప్పిన ఒక మంత్రిగా తెలంగాణ బాబుని
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Especially TTD board and the governmental higher authorities to go and visit each and every person's family who deceased in this and say go and console them. At the same time, announcing ex gratia even for the deceased and the wounded. And I'm wholeheartedly, my profuse apologies to the entire nation for what had happened. And we're going to look into it. Honorable Chief Minister is having an inquiry on it. He's doing a review. This will be corrected. And as Honorable Vice President Jagdeep Dinkarji said, it is from VIP culture to, it should become a common man culture. From a VIP specific to, it should become a common man focus. Every darshan to every temple should become common man focus, common man comfort, not VIP comfort. Even in TTD, this is what I'm aspiring for. This is what AP state government will work for. People should not wait and come here and wait for 2 days, 48 hours, 12 hours. This practice has to go. We want to make sure in future, every devotee, whoever comes, I think they have to make sure they'll be comfortable. They have to come here safely. They have to go back safely. And that's what our aspiration, that's what our commitment is. And one more time, I'm seeking apologies for the entire nation. Thank you. Sir, TTD lo chairman ki ego ki additional ego ki coordination lo And one, we're adigindi TTD చిన్న గ్యాప్ అంటే నాకు ప్రాథమికంగా టీటీడీ ఈఓ గారికి, అడిషనల్ ఈఓ గారికి, వీరికి పాలకా మండలికి గ్యాప్ ఉందనేది చెప్తా ఉన్నారు. అది నేను ప్రజలందరిలో ఉంది. ఇది ఎందుకు ఉందనేది గత 2-3 వారాలుగా నేను వింటా ఉన్నాను. దిస్ విల్ బి కరెక్టెడ్. అది ఎందుకు ఉందని నేను ఇలా మీరు అడిగిన వెంటనే నేను తప్పని చెప్పలేను. కానీ బట్ ఈ రోజున మాకు బాధ్యతలు, మేము డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో ఉండి ఇది నా కింద రాకపోయినప్పటికీ క్షమాపణ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే వీఆర్ హెడింగ్ ద గవర్నమెంట్. మేము బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ అవే. వీఆర్ నాట్. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈరోజు తిరుపతిలో జరిగిన ఈ ఘటన రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా తిరుపతిలో ఇలా స్టాంపేడ్ అయి, ఇలా తొక్కిసలాటై తిరుపతిలో మనుషులు చనిపోయిన పరిస్థితులు, ఘటన గతంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగలేదు. గతంలో ఎప్పుడూ కూడా మనం చూడలేదు. ఈరోజు ఇలాంటి పరిస్థితులకు దారి తీసిన దానికి కారణాలు ఏమిటి అని చెప్పి అందరము కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు ఈ ఘటన జరిగింది, ఈ ఘటనకు గల కారణాలు ఏమిటి అని చెప్పి నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు బయటకు వస్తాయి. వైకుంఠ ఏకాదశి అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం మనం జరుపుకుంటాం. ప్రతి సంవత్సరము వైకుంఠ ఏకాదశి నాడున ఆ రోజుల్లో కొన్ని లక్షల మంది వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వస్తారని, ఆ రోజు వైకుంఠ ద్వారం తెలుస్తారు అని అందరికీ కూడా తెలుసు. వైకుంఠ ద్వారం తెరవడం అన్నది మహాపుణ్యాన్ని ఇస్తుందని, ఆ పుణ్యం కోసం లక్షల మంది జనాలు ఆ రోజున వస్తారు తిరుపతికి అని అందరికీ తెలిసిన విషయం. నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా, 10వ తారీఖున వైకుంఠ ఏకాదశి అని అందరికీ తెలుసు. లక్షల మంది జనాభా ఇక్కడికి వస్తారు అన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు. మరి లక్షల మంది జనాభా వస్తారు అని అందరికీ తెలిసి ఉన్నా కూడా ఎందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో టికెట్లు ఇచ్చే కౌంటర్ల దగ్గర
ఎందుకు మీరు సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ ప్రోటోకాల్స్ పాటించలేదు అని అడుగుతా ఉన్నాం. కారణం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న టీటీడీ అధికారుల దగ్గర నుంచి, టీటీడీ చైర్మన్ దగ్గర నుంచి, ఎస్పీ దగ్గర నుంచి కలెక్టర్ దగ్గర వరకు అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములే. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు 10వ తారీఖున వైకుంఠ ఏకాదశి అని చెప్పి ఆయన ప్రోగ్రాం కుప్పంలో పెట్టుకుంటాడు. 6వ తారీఖు, 7వ తారీఖు, 8వ తారీఖు పొద్దున 8వ తారీఖు దాకా తాను ఇక్కడే ఉంటాడు. తాను కుప్పంలో ఉన్నాడు అని చెప్పి మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ జిల్లానే కాకుండా పోలీసులు అందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రసన్నం చేసుకునే దానికోసం కుప్పంకు పోతారు. 6వ తారీఖు, 7వ తారీఖు, 8వ తారీఖు మధ్యాహ్నం దాకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడే ఉంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మధ్యాహ్నం 8వ తారీఖు మధ్యాహ్నం దాని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోతారు. 8వ తారీఖు రాత్రి 8:30 గంటలకు టికెట్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు ఈ ఘటన జరుగుతుంది. నిజంగా పోలీసులందరూ కూడా చేయాల్సింది ఏమిటి? ఇన్ని లక్షల మంది వస్తారు అని తెలిసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటన కూడా అటువైపున ఉంది, కుప్పంలో ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? అని ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోలేదు. అందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటనలో నిమగ్నమయ్యారు. 8వ తారీఖు మధ్యాహ్నం దాకా తాను ఇక్కడే ఉంటాడు. 8వ తారీఖు రాత్రి 8:30కు ఘటనలు జరిగాయి. ఎందుకు ఈ ఘటనలు జరిగాయి అంటే ప్రోటోకాల్ ఎక్కడా కూడా లేదు. అందరినీ కూడా నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే పద్మావతి పార్క్ లో ఒక సెంటర్, పద్మావతి పార్క్ ఎదురుగా ఒక సెంటర్, ఏం సెంటర్ కాదు బైరాగిపట్నం కౌంటర్, బైరాగిపట్టడి కౌంటర్ ఎదురుగా పార్కులో పొద్దున 9 గంటల నుంచి బీజేపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పెట్టుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, ముఖ్యమంత్రి గారిని భారతీయ జనతా పార్టీ హెచ్చరిస్తూ ఉంది. ఇదంతా మీ ప్రోద్బలంతోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి, మీ యొక్క ప్రోద్బలంతో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి గవర్నర్ గారికి విజ్ఞప్తి పత్రాన్ని ఇవ్వడానికి వెళ్దామని అనుకున్నాము. కానీ గవర్నర్ గారు త్రిపుర లేరు. కిషన్ రెడ్డి గారు వారికి ఒక లెటర్ రాశారు. ఈ ఉత్తరం రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరాన్ని మేము మీడియాకు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరికి కూడా మేము దీని ప్రతులు ఇస్తాం. మీకు అందరి కూడా ఈ యొక్క ఉత్తరంలో కూడా కిషన్ రెడ్డి గారు చాలా సీరియస్గా ఈ యొక్క విషయాన్ని ఖండిస్తూ దీనిపైన చర్య తీసుకోవాలి, ఈ రిపోర్ట్ తెప్పించుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక వారు గవర్నర్ గారిని కోరడం జరిగింది. మరి ఒక గవర్నర్ గారిని కూడా మీ ఇంకో కోర్టు ముందు గుడ్లు పట్టుకోరాటం, రాళ్ళు పట్టుకోరాటము అంత యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, తర్వాత మాకు తెలియదు అని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. ఒక పథకం ప్రకారం చేసినటువంటి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం, కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఈ దాడి చేసిందో దీన్ని ఊరుకునే లేదు. ఇటువంటి ఒక చర్య పెడితే రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఒక మీరు కూడా పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీని హెచ్చరిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మన ముందు విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. తర్వాత కాంగ్రెస్ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై వివరణ. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్, ఇరు పార్టీలపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.